تشریف لائیے. میں آپ کے سامنے مائک کر دیتا ہوں. اس کو بسم اللہ. صلوات محمد اور آل محمد کی ذات مقدس پر. 10 سال پہلے ایک مسدت لکھی تھی. اس وقت ہم 50 سال کے تھے یا آدھے 100 سال کے تھے. یہ بتانا ضروری تھا. دستور اس دنیا کا نرالہ دیکھا، دستور اس دنیا کا نرالہ دیکھا، جہاں تھا اندھیرا وہاں اجالا. صلوات پڑھ لیں. بارہ دیگر صلوات. تو میں عرض کر رہا تھا، دستور اس دنیا کا نرالہ دیکھا، جہاں تھا اندھیرا وہاں اجالا دیکھا. سنتے تھے مثل چراغ تلے اندھیرا کی، ہوش سنبھالا تو چراغ تلے اجالا دیکھا. ہوش سنبھالا تو چراغ تلے اجالا دیکھا. ذوالفقار حیدر تھی گردن پہ باطل کی. یہ بہت پرانی بات ہے. ذوالفقار حیدر تھی گردن پہ باطل کی، تلوار یزید تلے اب حیدری متوالا دیکھا. تلوار یزید تلے اب حیدری متوالا دیکھا. صلوات بر محمد اور آل محمد. ایک نعت عرض کرتا ہوں. مانا کہ تیری رحمت تجسیم ہے آقا، مانا کہ تیری رحمت تجسیم ہے آقا، گدائے اہل بیت کو گدا ہو عطا آقا. گدائے اہل بیت کو گدا ہو عطا آقا. مجسم رحمت کے سہارے جی رہا ہوں، مجسم رحمت کے سہارے جی رہا ہوں، بنا تیری رحمت کے نہیں جینا آقا. بنا تیری رحمت کے نہیں جینا آقا. صفات کو مقدس، صفات کو تقدس ملا ذات گرامی سے، صفات کو تقدس ملا ذات گرامی سے. بلند و ماورا ہے شرافت تیری آقا، بلند و ماورا ہے شرافت تیری آقا. تکمیل اخلاق ہے آپ ہی کی ذات، تکمیل اخلاق ہے آپ ہی کی ذات. غلام ہے سوار تو پیدل تو آقا، غلام ہے سوار تو پیدل تو آقا. ہر بات ہے تسلیم تحقیق کے بغیر، ہر بات ہے تسلیم تحقیق کے بغیر. کمال صفت کا اعجاز ہے تیری آقا، کمال صفت کا اعجاز ہے تیری آقا. اہل دل نہیں پابند شریعت کا ملا، معذرت کے ساتھ، اہل دل نہیں پابند شریعت کا ملا. بیراوار تصوف سے کیوں کر ہو یہ آقا، قدیم کا مقرب بھی قدیم ہے تو آقا. قدیم کا مقرب بھی قدیم ہے تو آقا. حادث ہیں ہم سب اور تو ہے قدیم آقا. حادث ہیں ہم سب اور تو ہے قدیم آقا. تکمیل حسن اخلاق ہے حضور کی ذات پاک، تکمیل حسن اخلاق ہے حضور کی ذات پاک. توجہ. 1400 برس کی دوری ہے پر نہیں ہیں دور آقا، 1400 برس کی دوری ہے پر نہیں ہیں دور آقا. کرے درود پیش اور لکھے نعت سید، تخلص کرتا ہوں سید کو. کرے درود پیش اور لکھے نعت سید، کرو قبول آقا ہمارا درود آقا. درود بر محمد اور آل محمد. ایک قصیدہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد کچھ اپنی تجھے پایا اللہ فرمانے حیدر سے. اللہ اللہ میری مراد ناجل بلاغہ سے ہے
کسی کو قرآن مجید سے ملا ہے، کسی کو کسی معجزے سے ملا ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے اور میری اپنی یہ سوچ ہے۔ اللہ اللہ تجھے پایا اللہ فرمانے حیدر سے، ورنہ نصف صدی سے خشک سراب ہوں میں۔ یہ 10 سال پہلے کی بات، آج کل میں 60 سال کا ہوں۔ اللہ اللہ تجھے پایا اللہ فرمانے حیدر سے، ورنہ نصف صدی سے خشک سراب ہوں میں۔ 1000 صلوات محمد اور آل محمد پر۔ مہربانی۔ 1000 صلوات محمد اور آل محمد پر، جن کی نگاہ کرم سے روشن باب ہوں میں، جن کی نگاہ کرم سے روشن باب ہوں میں۔ علی علی عمر گزری میری، علی علی کرتے عمر بیتی میری، محب حسین و حسن شدائے بو تراب ہوں میں، محب حسین و حسن شدائے بو تراب ہوں میں۔ علی علی کرتے عمر بیتی میری، محب حسین و حسن شدائے بو تراب ہوں میں۔ اللہ اللہ تجھے پایا اللہ فرمان حیدر سے، ورنہ نصف صدی سے خشک سراب ہوں میں۔ یا الہی کلزم محمد کی آغوش کر عطا مجھے، یا الہی کلزم محمد کی آغوش تا کر مجھے، تیری عطا گدائے مصطفیٰ گور نایاب ہوں میں، تیری عطا گور مصطفیٰ، تیری عطا گدائے مصطفیٰ گور نایاب ہوں میں۔ اللہ اللہ تجھے پایا اللہ فرمان حیدر سے، ورنہ نصف صدی سے خشک سراب ہوں میں۔ تو عرض کرتا ہوں ہر دم اہل بیت کے دشمن پہ لعنت، کرتا ہوں ہر دم اہل بیت کے دشمن پہ لعنت، رنگ نور محمد سے مزین کتاب ہوں میں، رنگ نور محمد سے مزین کتاب ہوں میں۔ کرتا ہوں ہر دم اہل بیت کے دشمن پہ لعنت، رنگ نور محمد سے مزین کتاب ہوں میں۔ مضطرب ہوں کلزم محمد میں سما جانے کو، مضطرب ہوں کلزم محمد میں سما جانے کو، قطرہ شبنم میں باد صبا کا اضطراب ہوں میں، قطرہ شبنم میں باد صبا کا اضطراب ہوں میں۔ دربان جنت کر لے مولا سید کو، دربان جنت کر لے مولا سید کو، دربار شبیر کا تربیت شدہ مہتاب ہوں میں، دربار شبیر کا تربیت شدہ مہتاب ہوں میں۔ اللہ اللہ تجھے پایا اللہ فرمان حیدر سے، ورنہ نصف صدی سے خشک سراب ہوں میں۔ صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک خطاب پیش خدمت ہے۔ نہ کیجے فیصلہ جذبہ تمہیں آ کر کہ سب کیا تھے۔ وہ ایک صحابی پرنالہ تھا، ایک دیوار تھا، بہرحال لوگ فیصلے کرتے ہیں کہ یہ تھے پرنالے اور در، اسی تعلق سے ہے یہ۔ نہ کیجے فیصلہ جذبہ تمہیں آ کر کہ سب کیا تھے، ذرا کیجے تو ٹھنڈے دل سے خود بھی غور کیا سب تھے۔ نبی سے پوچھئے خیبر کے دن ماں
کے لشکر میں علی ہی مرد تھے تنہا، تو باقی اور سب کیا تھے؟ علی ہی مرد تھے تنہا۔ چلیے اب میں وقت نہیں ہے اور میں منقبت کے چند پھر سے بہار آئی ہے باغ بطول میں، پھر سے بہار آئی ہے باغ بطول میں، کامل ہوا ہے رکن امامت اصول میں، جس کا چاند کیسے نظر آئے گا انہیں، بیٹھے ہیں جو تعصب بے جا کی دھول میں، بیٹھے ہیں جو تعصب بے جا کی دھول میں، آ جا کے اب بھی بارادری ہے کھلی ہوئی، آ جا کے اب بھی بارادری ہے کھلی ہوئی، برباد کرنا زندگی اپنی فضول میں، برباد کرنا زندگی اپنی فضول میں، فرمائش امام علیہ السلام ہے، تاخیر ہونا علم کے کسب و حصول میں، پھر سے بہار آئی ہے باغ بطول میں، اے غیبت امام کے منکر تو ہی بتا، اے غیبت امام کے منکر تو ہی بتا، خوشبو کو کس نے دیکھا ہے آنکھوں سے پھول میں، خوشبو کو کس نے دیکھا ہے آنکھوں سے پھول میں، صلوات بھیجو مولا۔ کعبہ گواہی دے گا یہ حجت کو دیکھ کر، نکہت ہر ایک گل کی ہے نرجس کے پھول میں، نکہت ہر ایک گل کی ہے نرجس کے پھول میں، آل نبی سے بغض اور جنت میں سیر بھی، آل نبی سے بغض اور جنت میں سیر کی، بیٹھے ہیں لے کے دل میں تمنا فضول میں، بیٹھے ہیں دل میں لے کے تمنا نزول میں، ان کا کوئی جواب نہ ان کی نظیر ہے، ان کا کوئی جواب نہ
ان کی نظیر ہے 14 جو ایک جیسے ہیں بیت رسول میں صلوات محمد و آل محمد صلوات بھیجنے محمد والے مہک رہی ہے جو خوشبو فضا کے سینے میں بہار پر گل نرجس ہے اس مہینے میں ایک اور پھوٹی کرن خاتم پیمبر سے ایک اور پھول تراشا گیا نگینے سے جو مثل خوشبو گلو ہے نظر نہیں آتا مہک رہا ہے وہ ایمان بن کے سینے میں مہک رہا ہے وہ ایمان بن کے سینے میں چلک رہا ہے چلو سامرے کا میخانہ چلک رہا ہے چلو سامرے کا میخانہ مزہ ہے آج پلانے میں اور پینے میں مزہ ہے آج پلانے میں اور پینے میں بھئی اسے نصیب کہاں یہ شراب یہ مستی اسے نصیب کہاں یہ شراب یہ مستی جو لڑکھڑا گیا ایمان کے پہلے زینے میں جو لڑکھڑایا ایمان کے پہلے زینے میں اور یہ وہ شراب ہے جس کا خدا ہے خود عاشق یہ وہ شراب ہے جس کا خدا ہے خود عاشق جو قطرہ قطرہ سموتی ہے نور سینے میں جو قطرہ قطرہ سموتی ہے نور سینے میں وہ گلے سے غیر کے لے کن کبھی نہیں اتری یہ جھانک لیتی ہے پہلے گلو سے سینے میں یہ جھانک لیتی ہے پہلے گلو سے سینے میں او چلے بھی آؤ چلک نیکو ہے یہ پیمانہ بس ایک سانس سلامت ہے آب گینے میں بس ایک سانس سلامت ہے آب گینے میں او سنا ہے جب سے وہ آئیں گے میری موت کے ساتھ
سنا ہے جب سے وہ آئیں گے میری موت کے ساتھ، دل ایک پل نہیں لگتا ہمارا جینے میں، دل ایک پل نہیں لگتا ہمارا جینے میں، مہک رہی ہے جو خوشبو فضا کے سینے میں۔ سوال بھیج محمد۔ ایک دعائیہ کلام ہے، اس کا عنوان ہے لبیک یا مہدی، بار دیگر صلوات۔ اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے، نظروں کو میری لائق دیدار بنا دے، پردہ جو پڑا ہے میری آنکھوں پہ اٹھا دے، ہادی زماں کا رخ پر نور دکھا دے، ہر ایک نشان کفر و ضلالت کا مٹا دوں، ہر راہ میں ایک دیپ صداقت کا جلا دوں، اس خیر عمل کی مجھے توفیق خدا دے، شامل رہے لہجے میں صدا حرف صداقت، شمشیر تلے میں بھی کروں کوئی عبادت، اے کاش مجھے فاطمہ زہرا یہ دعا دے، شبیر کے انصار میں شامل ہو میرا نام، جوہر کا ہو محشر میں وہی ہو میرا انجام، خاک قدم حضرت شبیر بنا دے، دیکھوں نہ اگر اٹھتے ہوئے پردہ غیبت، آئیں جو میرے بعد یہاں حضرت حجت، تربت میں ابد کو میرا شان نہ ہلا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے۔ صلوات۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत उम्दा कलाम पेश किया जनाब अली अब्बास साहब ने, दुआया कलाम था, बेहतरीन। मेरे सामने एक छोटी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टी है। मैं हालांकि यहाँ प्रोग्राम अब मुरतब नहीं करता, लेकिन इस वक्त मुझे ये ज़िम्मेदारी दे दी गई है। तो मेरे सामने टेक्निकल डिफ़िकल्टी ये है कि मौलाना मौसूफ़ तशरीफ़ लाए हैं न्यूयॉर्क से और इनको अपना बयान ख़त्म करना है 9:30 बजे। मेरे पास कुल 10 मिनट का वक्फ़ा है और मेरे सामने 2 हज़रात मौजूद हैं। मैं बहुत माज़रत के साथ में जनाब डॉक्टर यासीन साहब से और जनाब रज़ी जाफ़री साहब से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि वो अपना कलाम इस 5 मिनट में किसी तरीके से ख़त्म कर दें। इससे ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत माज़रत के साथ। लेकिन चूँकि जनाब यासीन साहब खड़े हो के अपना कलाम पेश करेंगे, इसलिए मैं अगर पहले किसको बुलाऊं मैं ख़ुद कन्फ्यूज़्ड। इसलिए डॉक्टर यासीन साहब तशरीफ़ लाइए आप, और उसके बाद में आखिर में जनाब रज़ी जाफ़री साहब। क़िबला इजाज़त है, मिलकर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। जितना जहनों में मकाम आले मोहम्मद बुलंद है, उतनी ही बुलंद सलावत। मोहम्मद का वसी हक का वली कहना ही पड़ता है, मोहम्मद का वसी हक का वली कहना ही पड़ता है, खुदा के नाम का नक्शे जली कहना ही पड़ता है। मोहम्मद का वसी हक का वली कहना ही पड़ता है, खुदा के नाम का नक्शे जली कहना ही पड़ता है, खुदा के नाम का नक्शे जली कहना ही पड़ता है। अरे जमाना लाख कतराए अबू तालिब के बेटे से, मगर वक्त मुसीबत या अली कहना ही पड़ता। मोहम्मद का वसी हक का वली, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मोहम्मद का वसी हक का वली कहना ही पड़ता है, खुदा के नाम का नक्शे जली कहना ही पड़ता है। जमाना लाख कतराए अबू तालिब के बेटे से, मगर वक्त मुसीबत या अली कहना ही पड़ता। और बात ये नजफ की सिमत जो हम हो के बेकरार चले, नजफ की सिमत जो हम हो के बेकरार चले, फरिश्ते साथ में करते हुए हिसार चले, फरिश्ते साथ में करते हुए हिसार चले। नजफ की सिमत जो हम हो के बेकरार चले, फरिश्ते साथ में करते हुए हिसार चले। अरे खुदाया मुझको वो मंजर जरूर दिखलाना, मेरे इमाम के हाथों से जुल्फ़िकार चले। हैदरी। नजफ की सिमत जो हम हो के बेकरार चले, फरिश्ते साथ में करते हुए हिसार चले। खुदाया मुझको वो मंजर जरूर दिखलाना, मेरे इमाम के हाथों से जुल्फ़िकार चले। और बात बिल्कुल साफ है कि निज़ाम मुंतशर अब मेहदी दौरान संभालेगा, निज़ाम मुंतशर अब मेहदी दौरान संभालेगा। जो है खुद साख्ता हादी कसर उनकी निकालेगा, जो है खुद साख्ता हादी कसर उनकी निकालेगा। निज़ाम मुंतशिर अब मेहदी दौरान संभालेगा, जो है खुद साख्ता हादी कसर उनकी निकालेगा, जो है खुद साख्ता हादी कसर उनकी निकालेगा। अरे न बनकर अज़दहा कर कोशिशें हक को निगलने की, वो बेटा है अली का देख कल्ले चीर डालेगा। निज़ाम मुंतशिर मेहदी दौरान संभालेगा, जो है खुद साख्ता हादी कसर उनकी निकालेगा। न बनकर अज़दहा कर कोशिशें हक को निगलने की, वो बेटा है अली का देख कल्ले चीर डालेगा। सलावत बुलंद आवाज़। बारह दीगर सलावत पढ़ दीजिए। वो बेटा है अली का देख कल्ले चीर डालेगा। और बात ये कुछ ऐसे मुनक़सिमे करबला का होगा ज़हूर, कुछ ऐसे मुनक़सिमे करबला का होगा ज़हूर, दुआए फातिमा ज़हरा भी साथ में होगी।
कुछ ऐसे मुनक़सिमे करबला का होगा ज़हूर, दुआए फातिमा ज़हरा भी साथ में होगी। अरे मुझे पता नहीं क्या होगा दुश्मनों का जब अली की तेग मोहम्मद के हाथ में होगी। कुछ ऐसे मुनक़सिमे करबला का होगा ज़हूर, दुआए फातिमा ज़हरा भी साथ में होगी। मुझे पता नहीं क्या होगा दुश्मनों का जब अली की तेग मोहम्मद के हाथ में होगी। और बात यह, खुदा की रहमतें पाली मैं करता और क्या लिखकर, खुदा की रहमतें पाली मैं करता और क्या लिखकर, कलम ही तोड़ डाला मैंने जिक्र मुर्तजा लिखकर, कलम ही तोड़ डाला मैंने जिक्र मुर्तजा लिखकर। न जाने कौन सी मुश्किल मुझे खैबर सी पड़ जाए, मैं हर वक्त साथ रखता हूँ मोहम्मद की दुआ लिखकर, मैं हर वक्त साथ रखता हूँ मोहम्मद की दुआ लिखकर, मैं हर वक्त साथ रखता हूँ मोहम्मद की दुआ लिखकर। अरे मेरे सांसों से भी आने लगी फिरदौस की खुशबू, मेरी सांसों से भी आने लगी फिरदौस की खुशबू, फकत कागज को चूमा था जनाबे सैयदा लेकर। खुदा की रहमतें पाली, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। खुदा की रहमतें पाली मैं करता और क्या लिखकर, कलम ही तोड़ डाला मैंने जिक्र मुर्तजा लिखकर। न जाने कौन सी मुश्किल मुझे खैबर सी पड़ जाए, मैं हर वक्त साथ रखता हूँ मोहम्मद की दुआ लिखकर, मैं हर वक्त साथ रखता हूँ मोहम्मद की दुआ लिखकर। मेरी सांसों से भी आने लगी फिरदौस की खुशबू, फकत कागज को चूमा था जनाबे सैयदा लिखकर। जनाब रजी जाफरी साहब तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनक़बत की चंद अशार तजदीद हक़ है कब से तेरे इंतज़ार में, तजदीद हक़ है कब से रज़ी इंतज़ार में। ये कौन है मशीयते परवरदिगार में, ये कौन है मशीयते परवरदिगार में। अल्लाह रे उनकी याद दिले बेकरार में, अल्लाह रे उनकी याद दिले बेकरार में। है साज़गार आलमे नासाज़गार में, है साज़गार आलमे नासाज़गार में। वो साबित कदम रहे हैं हर एक खारज़ार में, साबित कदम रहे हैं हर एक खारज़ार में। हमने ख़िज़ां के ज़ख्म सहे हैं बहार में, हमने ख़िज़ां के ज़ख्म सहे हैं बहार में।
یہ شعر دیکھیے قبلہ کہ وسعت کہاں وہ کاسائے سرمایہ دار میں، وسعت کہاں وہ کاسائے سرمایہ دار میں، جو وسعتیں ہیں دامن صبر و قرار میں، جو وسعتیں ہیں دامن صبر و قرار میں، اور دامن کو ہم تو صاف بچا کر نکل گئے، دامن کو ہم تو صاف بچا کر نکل گئے، بھئی دنیا پھنسی رہی طلب اقتدار میں، دنیا پھنسی رہی طلب اقتدار میں، گو عمر گزری اپنی تیرے انتظار میں، گو عمر گزری اپنی تیرے انتظار میں، آیا ذرا نہ فرق میرے اعتبار میں، آیا ذرا نہ فرق میرے اعتبار میں، او ہم ہی ریاض دہر میں ہیں وجہ رنگ و بو، ہم ہی ریاض دہر میں ہیں وجہ رنگ و بو، شامل ہمارا خون ہے رنگ بہار میں، شامل ہمارا خون ہے رنگ بہار میں، اور اب موسم خزاں میں گلوں کی تلاش ہے، اب موسم خزاں میں گلوں کی تلاش ہے، بھئی پھولوں کی قدر کی نہ کسی نے بہار میں، اب موسم خزاں میں گلوں کی تلاش ہے، پھولوں کی قدر کی نہ کسی نے بہار میں، پھولوں کی قدر کی نہ کسی نے بہار میں، کچھ اس طرح ریزے ہیں موجوں کے دوش پر، کچھ اس طرح ریزے ہیں موجوں کے دوش پر، جیسے کھلے ہوں پھول کسی شاخ سار میں، جیسے کھلے ہوں پھول کسی شاخ سار میں، وہ سنتا ہوں میں کہ زیست میں تم آؤ گے ضرور، سنتا ہوں میں کہ زیست میں
تم آؤ گے ضرور، اے کاش زیست ہوتی رضی اختیار میں۔ سنتا ہوں میں کہ زیست میں تم آؤ گے ضرور، سنتا ہوں میں کہ زیست میں تم آؤ گے ضرور، اے کاش زیست ہوتی رضی اختیار میں، اے کاش زیست ہوتی رضی اختیار میں۔ صلوات بھیج دیئے مولانا۔ رضی جعفری صاحب اور جناب ڈاکٹر یاسین صاحب سے میں معذرت خواہ ہوں کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے ان کو پورا وقت نہیں مل سکا۔ یقیناً وہ بہت زیادہ وقت کے طلبگار ہیں اور ظاہر ہے بہترین شاعری بھی ہے، اور خاص طور سے جب دیکھیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں، ایک عمدہ مائکروفون اور ایک عمدہ سامعین۔ کیا کہنے میں جناب ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا بیان کے لیے تشریف لائیں۔ تھوڑا سا آگے بلا لیں، تکلیف فرمائیں، اور اعمال کا بھی اعلان کر دیں مغرب کے فوراً۔ مومنین کرام، دو تین مختصر بیانات آپ کے لیے، اور وہ یہ ہیں کہ اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بیان میں اثر پیدا ہو جائے گا۔ آپ کو زحمت ہوگی اور ذرا سا اور تشریف لے آئیے اور آگے تشریف لے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے اس جشن کے اختتام پہ آپ کے لیے نظر کا انتظام، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اعمال کا سلسلہ ہے اور مولانا موصوف اعمال کروائیں گے۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد
क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद फ़रद हुसैन मूसवी साहब क़िबला व मोमिनीन व मोमिनात सादात किराम शुअराए इज़ाम, आज सादत हासिल हो रही है कि एग्जैक्ट करीब शब विलादत वलीउल अम्र ये जश्न हो रहा है, बल्कि जश्न इंशाअल्लाह जब ख़त्म होगा तो शब हो चुकी होगी, ताकि हमारी वो रस्म भी पूरी हो जाए कि हम शब में जश्न मनाते। जिस तरह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र है, शब में जश्न नुज़ूल क़ुरआन है, वैसे ही लैलतुल बराअत में जश्न नुज़ूल क़ुरआन नातिक़ है। आज की जो तकरीर जश्न साहिबुज़्ज़मान के उन्वान पर हो रही है, आज मैं आपकी खिदमत में वो इम्तियाज़ात पेश करूँगा अपने ज़माने के इमाम के, जो दूसरों में नहीं है। कुछ तो इम्तियाज़ ऐसे भी हैं कि जो इनके अजदाद में भी नहीं। आज ये बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड करैक्टरिस्टिक्स का जिक्र होना है, एक एक करके हमने एजाज़ात को गिनना है। हालांकि यहाँ अशरा भी पढ़ चुके हैं, पिछले साल यही साल जो गुजरा है, और उससे पहले 16 साल माशाअल्लाह जश्न भी पढ़ चुके हैं। तो गोया 26 तकरीरों के बाद आज 27वीं तकरीर है हुज्जत इब्न अल हसन के बारे में, और आज की तकरीर सबसे मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने इम्तियाज़ात कभी गिनवाए नहीं अपने ज़माने के इमाम के, वो आज हम गिनवाने जा रहे हैं। ये गिनना आपने है, काउंट करते रहना है। ज़हरी साहब बड़े माहिर हैं गिनने में, जी हाँ, इसीलिए तो फरमा रहे हैं ना कि अभी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो अब ज़रा गिनते आइएगा। पहला एजाज़, अल्लाह ने जितने अलकाब अपनी इनफेलेबल पर्सनैलिटीज को दिए हैं, इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स के और इमाम्स के, बक़ियतुल्लाह का लक़ब किसी और को नहीं दिया। यानी आप गौर फरमाइएगा, आदम सफ़ीउल्लाह है, बक़ीउल्लाह नहीं। नूह नजीउल्लाह है, बक़ीउल्लाह नहीं। इब्राहीम खलीलुल्लाह है, बक़ीउल्लाह नहीं। मूसा कलीमुल्लाह है, बक़ीउल्लाह नहीं। इस्माइल ज़बीउल्लाह है, बक़ीउल्लाह नहीं। ईसा रूहुल्लाह है, बक़ीउल्लाह नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह है, बक़ियतुल्लाह नहीं। जरा गौर फरमाइएगा, अली वलीउल्लाह है, बक़ियतुल्लाह नहीं। बक़ियतुल्लाह का लक़ब कायनात में अगर मिला है तो आखिरी इमाम को मिला है। उसकी वजह यह है कि बाकी बकिया हो नहीं सकते। बकिया नाम होता है चैलेंज के जवाब का। मिसाल के तौर पर चोरों ने लूटा, डाकुओं ने लूटा, जालिमों ने लूटा, गासिबों ने लूटा, और पूछा कि तुम्हारे पास और क्या बाकी है। तो अल्लाह की जात ने कहा, मेरे सारे अंबिया के साथ तुमने जुल्म किए, मेरे सारे इमामों के साथ तुमने तादी की, मेरे सारे औलिया के साथ तुमने सितम किए, तुमने गसब किए। आओ जरा मुकाबला तो करो। अगर मुझसे पूछो कि मेरे पास क्या है, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। तो मुलादा फरमाया, ये पहला
एजाज व इम्तियाज हुज्जत इब्न अल-हसन का जो किसी नबी इमाम को नहीं मिला। ये टाइटल किसी और का है ही नहीं। किसी ज़ियारत में बताइए, आपने पढ़ा हो मौला कायनात की ज़ियारत में कभी पढ़ा है, ज़ियारत आशूर में कभी पढ़ा है, ज़ियारत वारिस में कभी पढ़ा है किसी और इमाम का कोई लक़ब हो? हत्ता इनके बाबा का ये लक़ब नहीं, हत्ता इनके जद का ये लक़ब नहीं, इनके अजदाद का ये लक़ब नहीं, ये लक़ब सिर्फ बक़ियतुल्लाह है। आज मुझसे जरा डिफरेंट एंगल में एक बात समझिएगा। अभी हाल ही में मैं आजकल पढ़ा रहा हूं एक पादरी को जो मेरे जरिए मुशर्रफ बे इस्लाम हुए थे, सलमान मोहम्मदी, बिल्कुल ठीक हो गए मोजज़े के साथ। ये मोजज़ा भी हुज्जत इब्न अल-हसन का है कि बिल्कुल खत्म हो गया इंसान, इमाम ज़माना के इस्तिगासे की वजह से बिल्कुल ठीक हो गया है। आजकल हमारे हौज़े इल्मिया में पढ़ रहे हैं, उनको मैं पढ़ा रहा हूं। ये जो उनके साथ आ रहे हैं दोस्त, उनके पढ़ने के लिए जो अभी आधे प्रोसेस में है, उनको मैंने एक नुक्ता ये बताया, हमारे इमाम का लक़ब बक़ियतुल्लाह क्यों है? आखिर किसी नबी का बक़ियतुल्लाह क्यों नहीं, किसी इमाम का बक़ियतुल्लाह क्यों नहीं? उसकी वजह यह है, बक़ियतुल्लाह से मुराद ये है कि मेरे खजाने में, अल्लाह फरमा रहा है, मेरे खजाने में जो बचा है वो ये है। तो अगर अल्लाह का बक़िया है तो इसका मतलब है ना तुम नबूवत को खत्म कर सके, ना रिसालत को खत्म कर सके, ना इस्मत को खत्म कर सके, ना तौहीद को मिटा सके, ना रिसालत मिटा सके, ना इमामत मिटा सके, ना विसायत मिटा सके, ना विलायत मिटा सके, ना इस्मत मिटा सके, ना इस्लाम मिटा सके। आज अगर बक़ियतुल्लाह है तो समझो नबूवत भी जीत गई, रिसालत भी जीत गई, इमामत भी जीत गई, इस्मत भी जीत गई, विसायत भी जीत गई, विलायत भी जीत गई। गोया बक़ियतुल्लाह जवाब है बनी इसराइल के मज़ालिम का, बक़ियतुल्लाह जवाब है काबिल के कत्ल का, बक़ियतुल्लाह जवाब है फ़िरऔन के मज़ालिम का, बक़ियतुल्लाह जवाब है नमरूद के मज़ालिम का, बक़ियतुल्लाह जवाब है अबू लहब के इनकार का, बक़ियतुल्लाह जवाब है अबू सुफियान की सफाकारियों का और तबाहकारियों का, बक़ियतुल्लाह जवाब है करबला के इंतकाम का, बक़ियतुल्लाह जवाब है हर जालिम के जुल्म के जवाब का। तभी तो कुरान कहता है वह नोरे या फिरौन व हामान, हम दिखाएंगे फिरौन को भी और हामान को भी और उनके लश्करों को दिखाएंगे कि बदले कैसे लिए जाते हैं। तो बक़ियतुल्लाह सिर्फ करबला का मुंतकिम नहीं है, काबिल से लेकर क़यामत तक जहां कत्ल जुल्म हुआ है, बक़ियतुल्लाह उसके इंतकाम का नाम। ये पहला इम्तियाज इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैह का। दूसरा इम्तियाज देखिए, हमारे जितने भी आइम्मा है सारे औलिया हैं, बल्कि हम तो हजरत अली का कलिमा जब पढ़ते हैं तो अलीयुन वलीयुल्लाह कहते हैं, और जो नबी होता है अपने ज़माने का वो भी वलीउल अम्र होता है, वो भी वलीउल असर होता है। मगर अजीब बात यह है कि आदम से लेकर अस्करी तक सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन अगर वलीउल अम्र कहेंगे तो कोई समझा नहीं जाएगा। वलीउल अम्र से मुराद है हुज्जत इब्न अल-हसन, यानी विलायत अम्र सिमट के आ गई है इमाम महदी के अंदर। यह अजीब एजाज है इमाम अलैहिस्सलाम का। वली तो वो सारे भी हैं, कौन कहता है कि वो वली नहीं है? मगर अगर आप वलीउल अम्र पूछें या कहें तो तबादुर जो ज़हनी जाएगा वो हुज्जत इब्न अल-हसन की तरफ जाएगा, ना अली की तरफ जाएगा, ना हसन और हुसैन की तरफ जाएगा। वलीउल
आम्र जब कहेंगे तो वो जाएगा तबादुर हुज्जत इब्न अल हसन की तरफ। मैं बड़ा अरसा सोचता रहा ये तबादुर क्यों जाता है वलीउल अम्र की तरफ। जैसे ही वलीउल अम्र कहा तो इधर आपने इमाम ज़माना मुराद दिया। उसकी वजह यह है कि अम्र से मुराद एक किसास भी है, अम्र से मुराद इंतकाम भी है, अम्र से मुराद इख्तिदार भी है, अम्र से मुराद हुकूमत भी है, अम्र से मुराद गैबत भी है, अम्र से मुराद ज़ुहूर भी है, अम्र से मुराद हुज्जत भी है, अम्र से मुराद आयत भी है, अम्र से मुराद हिफाजत कुरान भी है, अम्र से मुराद हिफाजत कुतुब इलाही भी है। बाकी अंबिया और आइम्मा में अलग अलग अम्र की विलायत रही। सारे अम्र अगर इकट्ठे होते हैं तो हुज्जत इब्न अल हसन पे इकट्ठे। इसलिए इनको वलीउल अम्र कहा जाता है, आम्र के वली। तीसरा इम्तियाज कुरान कहता है मन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यही सुल्ताना। इस इम्तियाज पे जरा खास गौर रखिएगा। कुरान कहता है जो भी मजलूमियत के साथ कत्ल हो जाए हमने उसके वली के लिए, जरा समझिएगा इसी जुमले को जो मैंने वली अर्ज किया, हमने उसके वली के लिए हक रखा है इंतकाम का। जरा समझिएगा, अब आपको अंदाजा होगा वलीउल अम्र क्यों, वलीउल असर क्यों। हमने उसके वली के लिए हमने किसास का, इंतकाम का हक रखा है। देखिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो दुनिया में हुई, अब तो माशाल्लाह FBI वाले भी सबसे बड़ी ट्रेजेडी आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे करबला, क्योंकि हमने पढ़ा दिया है उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी का नाम है करबला। सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो करबला में हुई उसका इंतकाम सैयद सजाद ने ना लिया, उसका इंतकाम मोहम्मद बाकिर ने ना लिया, उस ट्रेजेडी का किसास जाफर इब्ने मोहम्मद ने ना लिया, उसका किसास बाबुल हवाइज ने ना लिया, उसका किसास वली अहदी रखने के बावजूद अली रजा शाह खुरासान ने न लिया, उसका इंतकाम मोहम्मद तकी जवाद ने न लिया, उसका इंतकाम अली नकी हादी ने न लिया, उसका इंतकाम हसन अस्करी ने न लिया, उसका इंतकाम लेंगे हुज्जत इब्न अल हसन। इसलिए वो वलीउल अम्र है, इसलिए है सारे वलीउल अम्र। मगर यूं कहूं कि जो थ्योरी, तवज्जो रहे, जो थ्योरी 11 में आ रही थी उसके प्रैक्टिकल का नाम इमाम ज़माना है। अब ये इम्तियाज नंबर कौन सा है? चौथा है ना, ये जो चल रहा है कौन सा नंबर है? चौथा चल रहा है या चौथा पढ़ना है? तो अभी सब्र करना, फिर तीसरे पे रुक रहा, अभी तीसरा है, जरा गिनते हैं आप। जी हाँ, तीसरा जो इम्तियाज है हमारे आका का, हमारे इमाम ज़माना का, नामूसे दहर का, साहिब सुर्रा मन रहा का, इमाम हाजिर का, इमाम गाइब का, ये जो तीसरा एजाज है कि वो मुंतकिमे खून हुसैन है, वो मुंतकिमे करबला है ना। सिर्फ यही नहीं, इमाम अलैहिस्सलाम मुंतकिमे फदक भी है, मुंतकिमे मजालिम सकीफा भी है, मुंतकिमे मजालिम फिरऔन व हामान व शद्दाद भी है, मुंतकिमे मजालिम नमरूद भी है। अब आपको अंदाजा हुआ कि किसी इमाम और किसी नबी को अल्लाह ने ये एजाज नहीं बख्शा कि वो हर मजलूम के बिहाफ पर इंतकाम ले। अब समझ में आई बात कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस इमाम की सपोर्ट क्यों करेंगे? इसलिए कि इंतकाम सिर्फ मुसलमानों का तो लेना ही नहीं है, दूसरों का भी तो इंतकाम लेना है। इसलिए मुंतकिम आले मोहम्मद ही नहीं कहा गया कि
قصاص لینے والا انہیں کہا گیا، اور یہ واحد امام ہے، نہ کسی نبی نے یہ کام کیا، نہ کسی امام نے کیا کہ یہ قبروں سے مردوں کو اکھاڑیں گے بھی، اٹھائیں گے بھی، باذن خدا ان کی روحیں پلٹائیں گے بھی اور روحیں نکالیں گے، اس لیے کہ یہ ولی الامر ہے، اور امر قرآن میں روح کو کہتے ہیں۔ اب ولایت امر سمجھ میں آئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ پوچھتے ہیں میرے حبیب تجھ سے کہ ذرا بتائیے روح کیا ہے، تو ان سے کہیے روح میرے رب کا امر ہے، روح امر ہے۔ ایمان سے بتائیے آج تک کوئی بندہ چیلنج کرے کہ اس نے روح کو مکمل سمجھ لیا؟ کوئی دنیا کا فلسفی کہے، کوئی دنیا کا منطقدان کہے، کوئی دنیا کا نحوی صرفی کہے، کوئی دنیا کا عالم فاضل کہے، کوئی دنیا کا سائنٹسٹ کہے کہ اس نے روح کو مکمل طور پہ سمجھ لیا ہے، آج تک روح کو سمجھ نہیں سکے۔ جب سے روح بنی ہے آج تک وہ سمجھ نہیں سکے۔ تو بھیا انسان، جن، فرشتے سارے کے سارے جب کامل ادراک کے روح نہیں کر سکتے جو امر ہے، تو ولی الامر کا ادراک کیسے کر لیں گے جو روح کا بھی ولی ہے؟ یہ تیسرا امتیاز حجت ابن الحسن العسکری سلام اللہ علیہ کا چوتھا امتیاز امام علیہ السلام کا یہ ہے۔ توجہ رکھیے گا اس نقطے کے لیے، خاص طور پہ میں نے یہ ٹاپک چنا اس نقطے کے لیے، جو یہ چوتھا نقطہ ہے، اس پہ توجہ خاص مرکوز کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک کسی امام نے کسی نبی کو نماز پڑھائی؟ کوئی سمجھ رہے یا نہیں جو جشن آج سننے آئے ہیں؟ بھیا یہ تو وہ امتیاز ہے جو ان کے آباء و اجداد کو نہ ملا۔ نہ علی نے نماز پڑھائی کسی نبی کو، نہ حسن و حسین نے پڑھائی، نہ کسی اور امام نے پڑھائی۔ ان امام کے پیچھے روح اللہ نماز پڑھیں گے۔ توجہ رکھیے گا، اب سمجھے آپ ولی الامر کسے کہتے ہیں؟ اگر روح نام ہے امر کا، ولی الامر وہ ہوتا ہے جو روح اللہ کو پیچھے کھڑا کر سکے، روح اللہ کے آگے آ سکے۔ یہ امتیاز صرف حجت ابن الحسن العسکری کا ہے کہ وہ نبی کو نماز پڑھائیں گے۔ آپ حضور کی ذات کو مستثنا کر دیجئے، وہ تو مولا علی سے لے کر حجت ابن الحسن سلام اللہ علیہم اجمعین تک کے بھی امام ہیں، وہ تو امام الانبیاء بھی ہیں، امام الائمہ بھی ہیں۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حضور امام نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اس دن آ کے کہنے لگے کہ حضور کو ایک چیز نہیں ملی۔ میں نے کہا آپ کو تو مل گئی ہے نا، آپ تو امام لکھواتے ہیں اپنے کارڈ پہ، جو چیز آپ کو مل گئی ہے مسجد کے امام کو وہ حضور کو نہیں ملی۔ معرفت کی بات ذرا دیکھیے، غور فرمائیے گا، عجیب ہے واقعہ۔ اگر کہنے پہ آئے تو کہیں گے حضور کو امامت نہیں ملی، منوانے پہ آئے تو 2 رکعت کے امام کو بھی امام کہہ دیں گے۔ تو حضور سلام اللہ علیہ وعلی آلہ اجمعین، یہ اعزاز ہے ان کا کہ وہ کائنات کے امام ہیں۔ یہ توجہ رہے، ہمارے ہاں عقیدوں میں ہم بالکل بیلنسڈ توازن والے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں عقیدوں کا بڑا بھرم رکھا جاتا ہے، لحاظ و پاس رکھا جاتا ہے۔ ایٹیکیٹس ہمارے ہی تو مذہب میں ہیں، ہمارے ہی مذہب میں ایٹیکیٹس ہیں، چھوٹے بڑے کا شفقت و حیا و احترام، یہ الحمدللہ آل محمد کے اسکول آف تھاٹ میں ہے۔ باقیوں کے ہاں کہاں ہے؟ باقیوں کے ہاں تو ابتدا ہی سے جسارت شروع ہو گئی کہ رسول کو بیمار دیکھا تو شاگرد آگے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا۔ ہمارے شاگرد بھیا ہمارے آگے کھڑے نہیں ہوتے،
اور حضور کا شاگرد حضور کے آگے کھڑا ہونے لگ گئے. تو ہمارے ہاں احترام ہے الحمدللہ، ہمارے ہاں عزت ہے. آپ سمجھ لیجئے ایک بات، اگر عیسیٰ علیہ السلام مولا علی کے دور میں ہوتے سے مراد یعنی ظاہر ہوتے، تو کیا مولا علی کو نماز پڑھاتے؟ ہرگز نہیں. مولا علی ہی ان کے امام ہوتے. مگر پریکٹیکلی ایسا ہوا نہیں ہے، ایسا پریکٹیکلی ہوا نہیں ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ایک معصوم سابقہ امتوں کا، ایک معصوم امت محمد کا ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے. تو جو صدیوں کی کنٹروورسی ہے چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل افضل ہے یا بنی اسماعیل افضل ہے، وہ کنٹروورسی اس میدان میں حل ہو جائے گی. اگر اسرائیل کی نسل کا عیسیٰ آگے کھڑا ہو جائے تو سمجھو بنی اسرائیل افضل ہے، اور اسماعیل کا پوتا مہدی کھڑا ہو جائے تو سمجھو بنی اسماعیل افضل ہے. پانچواں امتیاز حجت ابن الحسن العسکری کا، ذرا توجہ سے سنیے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ذرا یہ ڈاکومنٹیشن بھی مکمل ہو جائے، آپ کے ذریعے پوری دنیا میں یہ جشن سنا جائے. ماشاءاللہ قدیمی جشن ہے، اور جناب علامہ صاحب کے اہل خانہ، ان کے بھائی اور ان کے صاحبزادے اور ان کی بہو، ان کی بیٹیاں، بہت اعزاء و اقربا، داماد بڑے اہتمام اور انتظام و انصرام سے یہ جشن کرتے ہیں. پوری دنیا میں الحمدللہ اس جشن کی دھوم ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم یہ جشن میرے بھائی بہنوں کو اگلے سال تک یاد رہے. پڑھوں نا ایسے یا بس کر دوں؟ ٹائم خو. پانچواں اعزاز، پانچواں امتیاز ہمارے امام کا یہ ہے جس سے اللہ نے ان کے آباء و اجداد کو بھی نہیں نوازا. یہ جسارت نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا خدا نہ خواستہ یہ صرف امتیازات ہیں. کچھ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، کچھ امتیازات امام حسین میں ایسے ہیں جو امام حسن میں بھی نہیں، مرتبے میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر وہ امتیازات ہوتے ہیں. یہی ہمارے مذہب کی بیوٹی ہے. اس لیے تو ہم بور نہیں ہوتے، ہر سال فریش ہوتے ہیں، نیا سے نیا میٹیریل مل ہی جاتا ہے. ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے تھے قال قال رسول اللہ. ہمارے ملک صاحب نے پٹائی کر دی کہ ہر روز کالا ہی کہہ رہے ہو، کبھی تو سفید بھی کہہ دو رسول. جی ہاں، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں بیچارے. ایک ہی حدیث ہے 50 سال پڑھ رہے. عجیب ہے یہ بھی کہ جن کے ہاں فیکٹریاں تھیں حدیثوں کی، انہیں پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے. اور جن کے ہاں قریبی سے قریبی کو بھی جانچ پڑتال کیے بغیر اتھینٹک نہیں سمجھا جاتا، ان کے ہاں میٹیریل ختم ہی نہیں ہو رہا. یہ معجزہ نہیں محمد و آل محمد کا تو اور کیا ہے. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. امام علیہ السلام کا پانچواں امتیاز بڑا عجیب ہے. 13 معصوم اس امتیاز سے نہیں نوازے گئے، بلکہ یوں کہوں 1,00,000 کم 24,000 پیغمبر بھی، کوئی نبی بھی اس امتیاز سے نہیں نوازا گیا جو ہمارے امام کو ملا ہے. وہ کون سا امتیاز ہے؟ پانچواں، ذرا ذہن نشین رکھیے گا کہ 40 دن تک مسلسل روح القدس لے کر ہمارے امام کو سامرہ کی زمین سے عرش پہ جاتا رہا. ذرا سمجھیے گا، معراج تو ملی ہے حضور کو بھی، مگر ایک شب میں. ذرا سمجھیے گا، معراج تو موسیٰ کو بھی ملی ہے مگر طور پر، عرش پہ نہیں. جہاں کلیم اللہ نہ پہنچ سکے وہاں کلام اللہ پہنچ گیا. جہاں بڑھاپے میں کلیم اللہ نہ پہنچے وہاں بچپنے میں حجت ابن الحسن پہنچ گئے.
40 दिन तक मुसलसल बैक एंड फोर्थ रूहुल कुदस ले जाता है और वापस ले आता है। किबला अगर आपने कहीं पढ़ा हो किसी और इमाम के बारे में तो बता दीजिए। नहीं पढ़ा ना? किसी और इमाम के बारे में यह नहीं है कि रूहुल कुदस ले जाता हो और ले आता हो बचपन के अंदर। यह इम्तियाज सिर्फ हुज्जत इब्न अल हसन का है। अब आप सोचिए तो सही कि आखिर आखिरी को क्यों ले जाया गया? तो दरअसल मेराज के मुखालिफों को बताना है कि अगर इनके वसी का आखिरी बेटा बचपन में मेराज अर्श कर सकता है तो वसी का उस्ताद मोहम्मद अपनी जवानी या बुढ़ापे में मेराज पे कैसे नहीं जा सकता? ये मेराज मुस्तफ़ा समझाने के लिए। और ये भी याद रखिए, कोई अगर पूछे कि आखिर वजह क्या है, कैसे चले गए, तो सुन लीजिए, ये जो एक मैग्नेटिज्म है ना, ये लोहे को खींचता है मकनातीस, ये गोल्ड को नहीं खींचता क्योंकि उसका बना हुआ नहीं होता। उसी चीज को खींचेगा जिस चीज से बना होगा। या इसकी दूसरी मिसाल, ग्रेविटी का कानून, कशिशे सिकल, ग्रेविटी, जिस शय से मटेरियल होता है किसी वजूद का, वो शय उसे खींचती है। जैसे आप ऊपर जाते हैं, आपको जमीन खींचती है क्योंकि हम बने हुए हैं मिट्टी से, शाबाश, इस जमीन से बने हुए हैं, जमीन खींचती है। तो पता चला जिस शय से कोई बना हो, ग्रेविटी का उसूल यह है कि वो शय उसे खींचती है। और मकनातीस का, मैग्नेटिज्म का उसूल यह है कि लोहा लोहे को खींचता है, लोहा डायमंड को नहीं खींचता। मकनातीस लोहे को खींचता है, डायमंड को नहीं खींचता। दो चीजें समझ में आ गई हुज्जत इब्न अल हसन के बारे में। यह न कहना कि ये मिट्टी से बने हैं, अगर मिट्टी से बने होते तो 40 दिन तक अर्श इन्हें मैग्नेटिज्म के तौर पे या ग्रेविटी की ताकत से ऊपर न खींचता। जब यह साबित है कि मेहदी अर्श के नूर से बने हैं तो मोहम्मद खाक कैसे होंगे? छठा इम्तियाज हुज्जत इब्न अल हसन का। देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक सारे के सारे मासूमीन का काम था इकामे सलात, अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स, अक़ीमुस्सलात, इकामे सलात, नमाज को कायम करना, दीन को अन अकीमुद्दीन, दीन को कायम करना, हुदूद को कायम करना। मगर अजीब बात है, कायम तो सब करते रहे, किसी नबी और इमाम ने कोई जरा बराबर भी पहलू तही नहीं की, कमी नहीं की। इकामे दीन में, इकामे हुदूद में, इकामतुस्सलात में। मगर मैं हैरान इस बात में हूं, आदम से लेके अस्करी तक किसी मासूम का लकब कायम नहीं। कायम है तो सिर्फ हुज्जत इब्न अल हसन। कभी आपने सोचा है कि उसकी वजह क्या है? कभी गौर कीजिएगा कि बाकी कायम क्यों नहीं? असल में कायम और क़यामत और इकामत ये एक ही मादे से है। इकामत को इसीलिए इकामत कहते हैं कि वो खड़ा कर देती है। इधर आपने कहा कद कामत सला, उधर वो जो कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ने वाले हैं वो भी जरा सा खड़े होने की कोशिश कर लेते हैं। इकामत का मतलब ही यही है। और कयामत को कयामत इसलिए कहते हैं कि वहां बैठने की इजाजत नहीं होगी। अब समझ में आई बात कि कायम इन्हें क्यों कहा? इसलिए कि कायम उस मासूम को कह सकते हैं कि जो इकामत वाला फर्ज अदा करे दुनिया के लिए, जैसे नमाज के लिए इकामत खड़ा कर देती है, वो आए और कयामत के लिए लोग खड़े हो जाए। इसलिए इन इमाम के अलकाब में कायम है।
इमाम का 7वां एजाज, हुज्जत इब्न अल हसन का 7वां एजाज। यह भी अजीब इत्तेफाक है, जहां तक मेरी महदूद रिसर्च है, मैंने देखा है, बिहार में भी देखा है, सारी बिहार पढ़ी है लफ्ज बलफ्ज, अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ, लफ्ज बलफ्ज सारी जिल्दें पढ़ी हैं। और भी माशाल्लाह जितनी भी किताबें मेरी यानी अवेलेबल थी ज़माने तालिब इल्मी में, और आज तक मुझे कहीं नहीं मिला कि किसी और इमाम ने दुनिया में आने के बाद वो कलिमात पढ़े हों जो इमाम ज़माना ने पढ़े, वो नहीं पढ़े। डिफरेंस ज़रूर है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सूरह मोमिनून की तिलावत फरमाई, उन्होंने और भी किताबें पढ़ी, ये तो मिलता है। हमारे तमाम आइम्मा ने शहादत दी है। बाबुल हवाइज का बहुत तवील खुतबा है, अगर ज़िंदगी रही अगले साल आगा साहब ने फरमाया है तो मैं बाबुल हवाइज की मजलिस पढ़ूंगा। इस साल मैंने वाशिंगटन में, जहाँ डॉक्टर के वालिद भी थे, और न्यूयॉर्क में, बाल्टीमोर में, अल्लाह के फजल करम से बाबुल हवाइज के बारे में अल्लाह का एक ऐसा खुतबा पढ़ा है जो अल्लाह ने इमाम मूसा काजिम की विलादत पे पढ़ा। ये रिसर्च वर्क भी पेश होना चाहिए। और फिर खुतबा खुद इमाम का भी है, अल्लाह ने भी खुतबा पढ़ा, इमाम ने भी खुतबा पढ़ा, मगर ये अल्फाज जो हुज्जत इब्न अल हसन के हैं, ये 7वां एजाज याद रखिएगा, इम्तियाज हफ्तुम, ये किसी और के नहीं। वो क्या है? सारे इमामों के नाम लेकर हुज्जतुल्लाह किसी ने नहीं कहा। अब समझ में आ गई बात कि इमामत भी इंतजार करती है कि आखिरी आ जाए। कुछ मुलादा फरमा लिया आपने? इन इमाम ने कहा सबके नाम लेकर कि ये सारे के सारे इमाम हुज्जतुल्लाह है, अल्लाह की हुज्जतें। इन इमाम ने यह फरमाया। 8वां इम्तियाज, इस पे भी जरा खास तवज्जो रखिएगा। यह इम्तियाज मदीना को नहीं मिला जो सामर्रा को मिला है। आज जरा मुझसे सुन लीजिए, यह इम्तियाज किसी और जगह को नहीं मिला जो इमाम की गैबत की जगह को मिला। इस जगह का नाम है सुर्रा, मन रहा। सुर्रा खुश हो गया, कामयाब हो गया, जन्नत में चला गया। मन रहा, जिसने इमाम जमाना के कदम लगने वाली जगह की जियारत कर ली। कोई समझ रहे? ये सामरा जो आप पढ़ते हैं ना, ये हमारे यहां मौलाना ने किताब लिखी थी 14 सितारे, नजमुल हसन साहब किबला ने। हाँ, तो मैं भी जब बच्चा था तो मैं भी यही रट्टा लगाता था, सरमन राय सरमन राय। ये सरमन राय नहीं है। आज जरा इस्लाह भी हो जाए। 8वें इम्तियाज में सरमन राय नहीं, बड़े बड़े मैंने खुतबा से भी, बड़े बड़े खुतबा फुजला अल्लामा से मैंने सुना, सरमन राय में आज पैदा हुए। मैंने कहा आपने क्या कोई वहां होटल समझ रखा है? सराय सराय है वो कोई? आप सराय समझ रहे हैं? सरमन राय, सुर्रा मन रहा, जन्नत में चला गया वो जिसने इमाम जमाना की जमीन देख ली। भैया दुनिया आसमान देख के जन्नत में नहीं जाती, और इमाम जमाना के आशिक जमीन देख के जन्नत में जा रहे हैं। ये इम्तियाज 8वां हुज्जत इब्नुल हसन सलामुल्लाह अलैह को अल्लाह ने दिया। यहीं पर मैं रोक कर एक आज गिफ्ट भी आपकी खिदमत में पेश कर दूं, ताकि इंशाल्लाह ये भी अगले साल तक याद रहे। ये भी यहां नहीं बताया। एक वजीफा है, अमल है मुज्तहिद आज़म की जबान से, बहुत पुराना ये अमल है। मीरज़ाए शिराजी रहमतुल्लाह अलैह उनके ज़माने का, कि जब सुर्रा मन रहा सामर्रा में लोग मर रहे थे ताउन के मरज से, एक एक दिन में 50-50 जनाजे उठते थे एक एक दिन में, ताउन के मरज की वजह से। क्या कहते हैं? प्लेग। तो लोगों ने आकर पूछा मुज्तहिद वक्त से, मिर्ज़ा शिराजी के उस्ताद थे, उनसे पूछा। तो मिर्ज़ा शिराजी फरमाते हैं कि उस्ताद बुजुर्गवार ने कहा कि तुम लोग 10 दिन मुसलसल
ज़ियारत आशूरा 100 लान और 100 सलाम के साथ पढ़कर बीबी नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा मादरे गरामिये नामूस दहर इमाम ज़माना को हदिया कर दें, 10 दिन के अंदर मौत अपना रुख पलट लेगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ गिफ्ट के तौर पर। 15 मिठाइयाँ तो आगा साहब की अहलिया और उनकी बच्चियों ने, बहुओं ने बनाई हैं। बहरहाल मैं जो मिठाई आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ये ज़बरदस्त है। आज लेके जाइए कि अगर कोई शख्स कहे मेरा कोई काम नहीं बन रहा, काम हो ही नहीं रहा, कोई काम मेरा नहीं हो रहा, न जॉब मिल रहा है मिसाल के तौर पर, ना ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे, ना इमिग्रेशन है मिसाल के तौर पर, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, ये मेरा ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस है इस 10 दिन की ज़ियारत आशूरा का। आप पढ़िए, 10 दिन पूरे ही नहीं होते, मसला आपका हल हो जाता। समझ में आ गई ना बात? ये गिफ्ट आज की, ताकि इंशाअल्लाह आइंदा सालों में भी बुलाया जाता रहूं। क्यों? एक साहब ने मुझसे पूछा कि भाई आप में अगर ऐसी ही बात है तो फिर आपके पास तो बहुत पैसा होना चाहिए था। मैंने कहा भाई आपको कैसे पता है कि नहीं है? आप जो नहीं दे रहे हदिया वगैरह इसलिए तो नहीं दे रहे हैं ना कि हमारे पास पैसा बहुत है। अगर आप हमें गरीब समझते होते तो वैसे ही दे देते आप। मैंने कहा वैसे भी आप देखें, ये जो हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, आप जैसे लोग जो हमारी मुखालफत जिनको करनी चाहिए थी, वो अगर हमारी मुखालफत नहीं कर रहे तो ये अमल ही का तो मौजज़ा। वरना तो हम हर रोज़ घर जाते तो पिट के जाते। ये जो हम सही और सालिम जा रहे हैं, ये इन्हीं वज़ाइफ का तो असर है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना जनाब? कितने हो गए अब तक जनाब? 8। 2 और पढ़ने हैं किबला, बस आज की हद तक यहीं 2 और पढ़ूंगा बस। नवा इम्तियाज हुज्जत इब्निल हसनिल अस्करी का ये है, तवज्जो रखिएगा इस इम्तियाज पर, कि ये है 14वें चांद। बताऊं, पहली का जो चांद होता है ना, वो जरा बारीक सा होता है, जिन्होंने रोजे न रखे हों उनको नजर आ जाता है। जी हाँ, उनको जल्दी नजर आता है, उनको ज्यादा जल्दी होती है ईद की। और जो 14वीं का है वो सबको नजर आ जाता है ना। अल्लाह नूरु समावात वल अर्ज़ मसलु नूरिही फी मिशकात। अल्लाह अपने नूर को बयान कर रहा है कि मैंने अपने नूर के इजहार के लिए नूर को मैंने ट्रांसफर किया है दुनिया में कि लोग मेरे नूर को देख सके। उन्हीं में से एक नूर शम्स में भी है, कमर में भी है। आप देखते हैं कि पहली का चांद जिसे आप कहते हैं हिलाल, हिलाल हिलाल पहली को, और 14वीं के चांद को क्या कहते हैं? बद्र। जनाब यहां बद्र, लैलतुल बद्र 14वीं, हाँ बद्र, ये जंग भी बद्र है और ये भी बद्र, हाँ उसको कहते हैं बद्र। बद्र, लैलतुल बद्र 14वीं की रात, 14वीं का चांद। अल कमरो फी लैलतिल बद्र। हिलाल कहते हैं पहली का, कमर होता है 14वीं का, वो बद्र वाला। अजीब बात यह है कि पहली का चांद कोई देखता है, कोई नहीं देखता। हम जब छोटे थे तो समझते थे गांव में कि ये छोटा बड़ा होता रहता है, जिब्रील जरा सा बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। जब साइंस पढ़ी, आप जितनी तो नहीं पढ़ी, बहरहाल पढ़िए, जब साइंस पढ़ी तो पता चला ओहो ये तो चांद तो उतना ही था पहली का भी, हमारी निगाह का कसूर था। अब मैं समझा हूं कि पहली का चांद भी था तो उतना ही, मुनाफिक क्यों ना अली को समझ सके।
अल्लाह अकबर। उनकी निगाहों के कसूर थे। कसूर हिलाल का नहीं, हिलाल उतना ही है जितना बद्र का है कमर। कसूर चांद का नहीं, कसूर आंख का है। वो पहली के चांद को आंख देख नहीं सकती। आप जरा इम्तियाज समझना, नवा इम्तियाज हुज्जत इब्नुल हसन का। अगर हुज्जत इब्नुल हसन को भी पहली का हिलाल बना दिया जाता तो फिर फर्क क्या रहता पहली के चांद के देखने वालों में और 14वीं के चांद के देखने वालों ने? अल्लाह ने 14वीं का रखा कि जिसे सब देख सकते हैं, ताकि कोई शिकवा न करे कि हमें तो नजर नहीं आया था। समझ गया जनाब? अब आपको अंदाजा हुआ होगा, ये हबीब प्लाजा है हमारे यहां कराची में, है ना, जिसपे वो 8 नंबर की ऐनकों वाले चढ़ बैठते हैं चांद रात में देखने के लिए। जी हाँ, 8 नंबर की मोटी ऐनकों वाले चढ़ बैठते हैं कि वो चांद निकाल के ले आएंगे। क्यों? आखिर वो कहते हैं कि ऊंचे अगर आप चले जाएं ना, जरा ऊंचे, तो चांद आपको जल्दी नजर आता है। ये दुरुस्त है। जहाज पे आप हों अगर, मैं एक दफा जहाज पे था, मैंने चांद देखा, शहर में किसी ने भी नहीं देखा। मेरे लिए तो मसला हो गया, मैं तो रोजा रख नहीं सकता, अगले दिन नमाज कैसे पढ़ाएंगे? तो बंदा हायर करना पड़ा। जी हाँ, मजबूरी होती है, टेक्निकल किबला मसाइल होते हैं, झूठ थोड़ी बोल सकते हैं कि आप कह रहे हैं आज का दिन ईद है, तूने बनाया है, आज का दिन तो है ही नहीं। हमारे एक दोस्त थे, वो एक जगह गए, उन्होंने 3 ईदें पढ़ा दी। 3 दिन झगड़ा हुआ ना, 3 दिन ईदें पढ़ा दी। वो 3 न्याज़ें लेकर आ गए। एक न्याज उन्होंने हमें दी, हम उताक थे, रूममेट थे। हमने कहा भाई आप गुनाह कबीरा भी करके आए। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा ये कह के आए हैं कि आज ईद है, आज ईद है, आज ईद है। 3 दिन तो ईद नहीं होती, वो बकरीद है जो 3 दिन समझी जाती है। तो आप ये भी जरा शरीयत भी समझानी होती है। हुज्जत इब्नुल हसन की विलादत की शब लग गई है। आपसे गुजारिश करूंगा अपना इल्मी लेवल बुलंद कीजिए। इमाम पाक के जो सिपाही हैं उनका लेवल बहुत बुलंद है। ये गलत फहमी भी हो रही है आजकल कि 313 होंगे, हम तो हैं ही नहीं उनमें। ये तो ठीक है, हम तो नहीं हैं उनमें, मगर भाई 313 तो जर्नैल हैं। आपको कब से शौक पैदा हुआ है लीडर बनने का? वो भी इमाम ज़माना की मौजूदगी में। गैबत में बन लीजिए, जो आप कर रहे हैं काफ़ी कर रहे हैं आप। वहाँ तो सिपाही बनिए, सिपाही हम बनेंगे इंशाअल्लाह। हम नहीं बनेंगे तो कौन सिपाही बनेगा? तो ऊंचा इसलिए इंसान जाता है कि चांद को देखे, क्योंकि जो फिर चांद को देख लेता है दुनिया उसे देखती है। अब मैं समझा हूं कि ईसा चरखे चहारों पे क्यों गए, ताकि फातिमा के चांद को देख सके। कुछ मुलाजा किया है आपने? इसलिए वो वहां बैठे हैं। आखिरी एजाज इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैह का, इसे तवज्जो से सुन लीजिए। साबिका उम्मतों में, खास तौर पे उम्मत मोहम्मद में यह हुक्म आया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो सब के सब दुरूद भेजते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह भी दुरूद भेजता है, बंदे भी, फरिश्ते भी, सारे। इस एजाज में अल्लाह भी शरीक है बंदों के साथ। खुदा न खास्ता ये शरीक वो नहीं है जो वहदहुल्ला शरीक वाली बात, वो गलत फहमी ना हो जाए, उसमें डिफरेंस होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है, वरना उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह जो दुरूद भेजता है वो ईसालुर रहमत, रहमत भेजता है, और हम जो दुरूद भेजते हैं तलबुर रहमत, रहमत तलब करते हैं। ये सप्लाई और डिमांड में
آپ کو فرق ہی نظر نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور بندے برابر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کا فرق ہے بھائی، اکنامکس تو آپ نے پڑھی ہوئی۔ تو اللہ اپنے ڈفرنس کے ساتھ، اپنی برتری کے ساتھ بندوں کے ساتھ اس ایکشن میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے ایک کام اور بھی تھا، اس میں بھی اللہ شامل رہا۔ ان الذین یکتمون ما انزلناہ من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی القتال اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو حق چھپاتے ہیں وہ سقیفہ ٹائپ کے لوگ، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ گویا اللہ اس میں بھی شامل ہو گیا۔ اللہ لعنت کرتا ہے کھلے میدان میں، جیسے حارث ابن نعمان فہری پر پتھر ڈال کے کی تھی، اور بندے لعنت کرتے ہیں چھپ چھپا کے۔ ٹھیک ہے، ڈفرنس تو ہو گیا ہے نا۔ اب ایک تیسری شے جو امتیاز حجت ابن الحسن، اے میرے حبیب پوچھئے ان سے کہ ان کو چاہیے کہ بنی اسرائیل کی نعمتیں، وہ جو بادل سایہ کرتا تھا، من و سلوہ اترتا تھا، وہ سب ہم آپ کی امت کے لیے بھی نازل کر دیں؟ تو ان سے کہیے قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اپنی امت سے کہیے کہ وہ بھی کسی کا انتظار کریں، میں خدا بھی کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو باقی ساری چیزیں دونوں سمجھ میں آتی ہیں، حجت ابن الحسن کو ہٹا کے۔ درود سمجھ میں آتا ہے، اللہ بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، بندے بھی بھیجتے ہیں، اللہ بھی لعنت کرتا ہے غاصبوں پر، بندے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تیسری شے میں اللہ اور بندے شامل نہیں ہو سکتے جب تک حجت ابن الحسن کا انتظار نہ ہو۔ امام زمانہ کے انتظار کی وجہ سے اللہ بھی انتظار کر رہا ہے، بندے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سا فرقہ قرآن کا فرقہ ہے، تو میں کہوں گا کم از کم جس فرقے میں ایسے تین کام تو ہو جن میں اللہ بھی شریک و شامل ہو، ان میں رسم صلوات بھی ہو، رسم لعنت بھی ہو، رسم انتظار بھی ہو۔ بس جشن ہو گیا تمام، صرف دعا کے لیے، کیونکہ شب لگ چکی ہے، صرف ایک کا ایک جملہ اور سن لیں، یہ دعا کے لیے، دعا کا مقدمہ بنا رہا ہوں۔ اعمال تو ہوں گے انشاءاللہ، تفصیل کے ساتھ تشریف رکھیے گا، اور تبرک بھی ہے، تبرک کے بغیر بھی نہ جائیے گا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ حد نظر تک لوگ ہی لوگ ہیں آج۔ اللہ کریم بانیان جشن کو بھی جزائے خیر دے، آپ سب کو بھی جزائے خیر دے، آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ آج رات خاص رات ہے، استغاثہ حجتیہ بھی، یہ لیلۃ البراءت سابقہ امتوں میں بھی رہی ہے۔ آج کی شب ہے جس میں براءت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے جہنم سے۔ آج کی شب میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جو عبادت کر لے گا وہ جہنم میں نہیں جلے گا۔ اس لیے آج کی شب کی عبادت کو اور کل کے روزے کو مس نہ کیجئے گا۔ کل کا روزہ بھی بہت بڑا روزہ ہے، اور ظاہر ہے کہ امام العصر کے ایک امتیاز ہی سمجھ لیں، یہ بھی 11واں امتیاز سمجھ لیں، پھر 12واں اگلے سال سے شروع کریں گے۔ یہ امتیاز ہی سمجھ لیں کہ کسی نبی یا امام کے نام کا عریضہ نہیں ہوتا، عریضہ صرف ہمارے آخری امام کا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اس امام کے دور میں ہیں جس میں امام نے عریضہ لکھنے کا حکم خود دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر خط آپ لکھیں کسی کو تو جواب دینا واجب ہے نا؟ تو امام زمانہ کو خط لکھیں گے تو کیا وہ جواب نہیں دیں گے؟ اس یقین سے لکھیں خط کہ تحریر کو پڑھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، اس یقین سے آج رات میں بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ 12ویں امتیاز سے اگلے سال چلیں گے، مگر آج آخری جملہ
میرے ایک دوست ہیں, ہمارے قبلہ بھی جانتے ہیں ان کو, بڑے نیک آدمی ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں, مگر کبھی کبھی وہ جولی پن ہے ان میں, مذاق بہت کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک دن مجھ سے مذاق کیا, کہنے لگے کہ حضور آپ اپنی گردن چومنے دیں. ہم نے سمجھا بھی شاید کوئی کریم مریم زیادہ لگ گئی, سمجھا رہے ہیں, بزرگ آدمی ہیں کہ تھوڑا خیال رکھا کریں, رومال پھیر لیا کریں, کچھ ایسے تو نہیں کہ کہیں کوئی آئل لگ گیا, کچھ ہو گیا, ظاہر پسینہ زیادہ آ گیا, ان کو کچھ اور غلط فہمی ہو رہی. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ گردن کٹنی ہے امام زمانہ کی تلوار سے. ٹھیک ہے, بات تو صحیح ہے, کٹنی تو ہے, خراب ہوں گے تو بالکل کٹے گی. مولوی اگر خراب ہوگا تو اس کی تو پہلے کٹے گی, اس لیے مولوی بنے نہیں, بننا ہے تو صحیح بنے, 2 نمبر کے مولوی نہ بنے. بھیا ہم نے 2 نمبر کے خلیفے نہیں مانے, 2 نمبر کے مولوی کیسے مان لیں؟ 2 نمبر کہاں, آج کل تو نارتھ امریکہ میں قبلہ 2 ہی نمبر کے چل رہے ہیں, آج کل چل ہی 2 نمبر کے رہے ہیں. جی ہاں بالکل, پڑھے نہ لکھے, نام محمد فاضل, یہ ہو رہا ہے آج کل. تو ان صاحب نے کہا کہ بھئی آپ اپنا ذرا خیال رکھ لیجئے. ہم بھی ذرا جولی ہیں, ہم نے کہا جناب بات یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مکس مجمع پہ چلنی ہے. اتنا تو ٹائم نہیں ہے نا امام کے پاس کہ وہ کہیں کہ ہاں سخاوت حسین جدا ہو جاؤ, مرزا فلاں جدا ہو جاؤ, سید صاحب, موسوی صاحب فلاں. یہ تو ہے, کہاں ٹائم ہے امام کے پاس؟ ٹائم نہیں ہے اتنا. ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, امام کے پاس کہاں اتنا ٹائم؟ وہ تو مکس مجمع پہ ہی چلنی ہے. میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تلوار خود ہے بڑی پڑھی لکھی, وہ 70 نسلوں والا مومن چھوڑ دیتی تھی, ہم پہ کیسے چلے گی جو 70 نسلوں سے مومن چلے آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک تو بات یہ ہے. میں نے کہا دوسری بات جناب بزرگوار صاحب, آپ ظاہر ہے کہ 4 سال ہم سے بڑے ہیں, اولڈ از گولڈ, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, ہم نے یہی سیکھا ہے, بزرگوں کا احترام کرو, مشورہ آپ کا بڑا بجا ہے, مگر جواب سنیے گا, چلنی بالکل مکس مجمع پہ ہی ہے, مکس مجمع ہی پہ چلے گی. ٹائم نہیں ہوگا الگ الگ کرنے کا, مگر ہمارے آباء و اجداد نے نسلاً بعد نسلاً ہمیں یہ سکھایا ہے, کسی نبی و امام کا نام آئے زیادہ نہیں جھکتے, صرف آخری امام کا نام آتا ہے, ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. کٹیں گی تو وہ جو اکڑ جائیں گی, ادھر جبریل کہیں گے امام آ گئے, ادھر ہماری گردنیں جھک جائیں گی, جو جھک جائیں گی وہ بچ جائیں گی, جو اکڑ جائیں گی وہ کٹ جائیں گی. آقا صاحب آپ دعا کرا دیں, تھوڑا تقسیم ہو جائے. بسم اللہ. یا محمود بحق محمد, یا اعلی بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین, سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاذا, اللہم اقضِ حوائجنا, اللہم رد عنا بلاءنا فی الدنیا والآخرہ, اللہم ارحم موتانا, اللہم ارحم واغفر ذنوب احیانا, اللہم حب لنا ذریتا طیبہ وحب لنا لذتا فی هذه اللیلہ لیلۃ البراءۃ, اللہم اکتب لنا عمرا وسیعا متبرکا ورزقا وسیعا ونجاتا سالمہ, اللہم ابقنا علی ولایت ولی الامر, اللہم احسبنا من جنود امام زماننا حاذا, اللہم تقبل منا حاذ الحفلہ بحق امام زماننا حاذا, ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بہت بہت مبارک, بہت بہت شکریہ. شکریہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اشہد ان محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اشہد ان مولانا امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ اللہم صلی علی محمد اشہد ان مولانا امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ اللہم صلی علی محمد حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل قلبی وارم وعملی سارم وعیش قارم ورزق دارم وجعل لی اندہ قبر نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقرم وقرارا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد آج کو بڑھانا ہے مائک میں سب کیا پروگرام کیا نماز کے بعد نیاز اور نیاز کے بعد اعمال بس ٹھیک اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان علیا ولی اللہ اشہد ان علیا حجت اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا محسن قد أتاك المسيء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر
بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بحق الأئمة الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.